ویلکم دوستوں نیچرل گفٹ چینل میں۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور خوب کام چل رہا ہے میرے گارڈن میں سردیوں کی فلاور کی سیڈلنگ کا اور ویجیٹیبلز کا۔ تو دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ گلوئے بیل جو ہے گلوئے وائن اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گارڈننگ سیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں۔ تو میرے ویورز اس ویڈیو میں آپ کو گلوئے کی بیل جو ہے اس کی کٹنگ لگانے کا موسم اور اس بیل کی خصوصیات بتاؤں گا۔ تو دوستو یہ دیکھیں، آج سے 4 ماہ پہلے مطلب کہ ساون کے مہینے میں نے یہ میرا نیم کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ دیکھیے یہ میں نے گلوبز کی کچھ جو ہے وہ کٹنگ لگا دی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کی سب ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں، انہوں نے سپروٹنگ سٹارٹ کر دی ہے، یہ دیکھیے۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ تو زمین کے اندر بھی نہیں تھی، بس اس پتوں کے نیچے ایسے ہی دبی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو یہ زمین کے اندر نہیں تھی، مٹی کے اندر، تو اس نے بھی اپنی دیکھیں روٹس بھی بنا لی ہے اور کتنی پیاری سپروٹنگ سٹارٹ کر لی ہے۔ یہ دیکھیے ابھی یہ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی میں لگائی تھی میں نے، تو آج سے 4 ماہ پہلے مطلب کہ ساون کے مہینے میں تو میں نے ان کو لگایا تھا تاکہ یہ اپنی جب ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو تو اپنے ویورز کو گلو وائن کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ بتا سکوں۔ مگر دوستو یہ کافی دیر تک ہیلتھی رہیں، پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سوکھنے لگ گئیں، اور جب میں نے ان کی یہ پوزیشن دیکھی تو میں نے ان کو اگنور کر دیا، ان کی طرف سے توجہ ہٹا دی، اور پانی بھی 4 ماہ تک اس کو میں نے نہیں دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ساون کے مہینے میں بھی یہ گرو نہیں ہوئی تو پھر کب ہوں گی، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس پر امید اس کی ختم ہو گئی تھی کیونکہ یہ ساون کے مہینے میں نہیں گرو ہوئی، تو اس لیے ان کو بالکل میں نے اگنور کر دیا تھا۔ مگر دوستو میرا یہ لک ہے کہ 4 منتھ پہلے جو یہ میں نے لگائی تھی آج گرو ہو چکی ہے۔ 2-4 دن پہلے میں صبح جب اٹھا تو اچانک ان کی یہ سپروٹنگ دیکھ کر میرا بلڈ پریشر خوشی کے مارے لیول پر ہو گیا، تو اس لیے آج میں نے ان کی ویڈیو بنا کر جو اپنے ویورز کو اس کی ڈیٹیل بتانے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو چلیے دوستو اس کو گانے سے پہلے میں اس ہربل پلانٹ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں۔ تو یہ ایک جنگلی وائن اور ہربل پلانٹ بھی ہے۔ اگر آپ کو تیز سے تیز بخار بھی ہو جائے، کسی بھی قسم کا بخار ہو جس کو ہم باری بخار کہتے ہیں، کہ جو صبح اور شام کو چڑھتا ہے، میڈیسن کے باوجود بھی نہیں اترتا، تو یہ بخار کئی مہینوں تک چڑھتا ہے اور بالآخر انسان کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کی جو چھال ہے وہ صبح نہار منہ پئیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو اس کی چھال آپ نے اتار لینی ہے۔ اس کی چھال اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی یہ جو چھال ہے اسے کسی نائف سے اتارے لینی ہے اس طرح۔ تو یہی چھال آپ نے جو ہے وہ حسب ضرورت 7 دن آپ نے اس کو نہار منہ رگڑ کر جس طرح سردائی ہم رگڑتے ہیں اسی طرح آپ نے روز 7 دن اس کو پینا ہے۔ تو اس میں حسب ضرورت چینی ڈال لیں، بادام وغیرہ، کیونکہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، تو اس کے پینے سے آپ کا بخار جو ہے پورے 3 دن کے اندر وہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کو جوڑوں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے پتے لیپ کر باندھنے سے وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ دوستو ڈینگی بخار بھی بہت خطرناک بخار ہے جو کہ مچھر کے وائرس سے ہوتا ہے، تو اس کا استعمال ڈینگی بخار میں بھی 3 دن میں ڈینگی بخار کو بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔
देखिए कितना खूबसूरत पत्ते हैं इसके, कितना खूबसूरत लीफ निकला हुआ है। दोस्तों ये बातें इसलिए इतनी यकीन से मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। एक दफ़ा मुझे भी ऐसे ही बुखार की शिकायत हुई जो कि 4 माह तक चला था। डॉक्टरों से इलाज भी करवाया था। मुझे इतना तेज़ बुखार हुआ था कि बहुत ज़्यादा मेडिकल डोज लेने के बावजूद भी जो है बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो 5-4 दिन बाद दोबारा चढ़ जाता था अगर ठीक भी होता। मगर एक रोज़ मुझे किसी एक सीनियर बुज़ुर्ग बूढ़े बंदे ने बताया कि मैं गुलाब की छाल रगड़ कर पीऊँ। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इसको पीऊँ क्योंकि मैं मॉडर्न दौर का था और ऐसी जड़ी बूटियों पर मेरा यकीन नहीं था, मगर मजबूरी थी। आखिरकार इसको मैंने 7 दिन तक पिया। तो दोस्तों आप यकीन जानिए कि मेरा बुखार सिर्फ़ 4 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने समझा कि शायद बुखार कुछ दिन बाद दोबारा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों ये मेरा ख़ुद का तजर्बा है। ओके तो दोस्तों मुझे अब इसकी ग्रोथ की ये बात भी साबित हो गई हुई है कि इसकी कटिंग भी कभी सूख नहीं सकती। अगर आप एक बार इसको लगा दें तो बेशक ये 4 या 5 मंथ बाद भी ग्रोथ ना करे तो कोई मसला नहीं, बगैर पानी के ही जिस तरह की मर्ज़ी मिट्टी में आप लगाएं, जिस तरह की मर्ज़ी सॉइल में आप इसको लगा सकते हैं। बल्कि जब मौसम चेंज होने लगेगा तो ये ख़ुद ब खुद स्प्राउटिंग स्टार्ट कर लेगी, जिस तरह के इन मेरी लगाई हुई बेलों ने 4 मंथ बाद स्प्राउटिंग स्टार्ट कर ली है। तो मगर दोस्तों कुछ लोगों ने इसकी कटिंग के बारे में यूट्यूब पर इसकी कटिंग की स्प्राउटिंग गर्मियों में करना बताई है, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मेरे इस तजर्बा से साबित हुआ है कि 4 महीना ज़मीन में रहने के बावजूद भी, वो भी पानी के बगैर, 4 माह बाद इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है। इस वक्त जब गर्मी ख़त्म होती है तो ये खुद ही बहुत मौसम चेंज होता है तो इसके स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों ये साइंस है और जी ये एक साइंस है और साइंस का हर पहलू हकीकत पर मबनी होता है। ये देख ज़मीन भी नहीं हुई थी, सिर्फ चंद पत्तों के नीचे दबी हुई थी। ये वाली है, ये जो ज़मीन के नीचे भी नहीं दबी हुई थी, सिर्फ चंद पत्तों के ही नीचे दबी हुई थी, लेकिन फिर भी इसने अपनी जड़ निकाल ली वहाँ पड़े पड़े, तो इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों मेरा पैगाम इस वीडियो के ज़रिए ये है कि अगर आपने भी अपने घरों में ग्लो लगाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप इसकी कटिंग को सितंबर में लगाएं ताकि अक्टूबर में ये नए पत्ते निकाल लें। दोस्तों जो इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। इसके बढ़ने की स्पीड इतनी तेज़ है कि अगर जो दूसरे प्लांट है इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते। इस बेल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अक्सर गलियों में देखा है जो लोगों के घरों में लगी होती हैं, ये 100 फीट से भी ज़्यादा बढ़ जाती है सिर्फ एक ही वाइन। जी दोस्तों इसकी और दिलचस्प बात यह है कि इसके स्टेम बिल्कुल स्नेक स्टाइल की तरह बढ़ते हैं। मसलन जब ये स्टेम जो इसकी है ये दरख्त के साथ लगी हो या कोई इसके साथ रस्सी बांध दे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे घूम कर गोल स्नेक की तरह, जैसे कोई रूप्स बांधी हो तो ख़ुद ही बढ़ती जाएगी, अपनी जगह खुद बना लेगी। ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे गोल चक्कर खुद बुद बनाकर अपनी लपेट में ले लेंगे। ये स्टेम जो है खवा किसी चीज़ पर भी चढ़ेंगे, जैसे कि कोई सांप दरख्त पर चढ़ रहा हो। इस वक्त ये खूबसूरत नज़ारा पेश करती है, यहाँ तक कि इसकी बेल की काट छांट करके आप इसको एक टेरेस या रूम की शेप भी दे सकते हैं। एक जगह मैंने इसकी बेल का ऐसा टेरेस बना हुआ देखा, मगर वो कुछ दूर है। फिर कभी ग्लो की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो ग्लो वाइन की वीडियो होगी इसमें वो मैं आपको जाकर भी दिखाऊंगा। तो ये जड़ वाली ब्रांच को इस थैली में मैं जो है आई लगा दूंगा। ये देखिए जड़ ना टूटने पाए ऐसे दबाना है आपने, जो इसकी जो रूट्स है
वो ना टूटने पाए। इसको मैं इसमें लगा कर जो है पानी दे दूँगा, और जब ये अपनी मज़ीद स्प्राउटिंग स्टार्ट कर लेगी, ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ करने लगेगी, तो इसको मैं उखाड़ कर किसी अपनी क्यारी में या बड़े पॉट्स में जो है वो शिफ्ट कर लूँगा। ये देखें, एयर पॉकेट बबल निकल रहे हैं इसमें। ये आपने मिट्टी नहीं दबानी, इस तरह पानी दिए तो एयर पॉकेट जो बनते हैं इसके, जो रूट्स के लिए नुकसानदेह हैं, वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। ये देखें। आपको दोस्तों मैं ग्लो के और फ़ायदे, इसकी प्रोपगेशन और मौसम का भी बता दिया है कि ये कटिंग से और बीज से भी ग्रो होती है, और लाइफ प्रूफ के साथ इसकी स्प्राउटिंग भी आप पर मेंशन कर दी है। तो अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।